الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا شاید کہ حضور خفا ہیں منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کے لا دنیا مسلمہ پر بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا عثمان کی ذات کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم جا اور دروازہ علم سے خیرات جا کے لا معزز دوستو آج 8 اکتوبر 2022 بروز ہفتہ ہے اور آپ کے یہاں ڈریم پیلس کے اندر رب کریم کے فضل اور کرم سے میں سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر آپ کی خدمت میں بات کرنے لگا ہوں میرے دوستو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق صرف ہماری امت سے نہیں ہے بلکہ تمام امتوں سے بھی ہے اور امت کے انبیاء سے بھی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ صرف وہ نبوت والا نہیں ہے کہ ایک نبی کو رب نے دنیا میں بھیجا اور آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے ان کی بات پر جی نہیں بلکہ یہاں معاملہ یہ ہے رب کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ فرمایا 1,24,000 انبیاء سے رب نے وعدہ لیا کہ جتنے تم انبیاء ہو ما سوائے رسول اللہ کے اگر تم اپنے دور نبوت میں چل رہے ہو تمہارے دور نبوت چل رہا ہو اور تمہارا کلمہ چل رہا ہو تمہاری شریعت کا دور چل رہا ہو لیکن اگر اس دوران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو آپ نے اپنی نبوت کی دعوت کو چھوڑ کے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنا ہے تو حضور پاک صرف ہمارے نبی نہیں ہیں بلکہ حضور پاک امام الانبیاء ہیں اور میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت وہ ہے جس نبوت کو ذاتی کہتے ہیں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت وہ ہے جس نبوت کو ذاتی کہتے ہیں ذاتی کا مطلب یہ ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت رب کریم نے عطا فرمائی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جس نبی کو رب کریم نے ذاتی نبوت عطا فرمائی ہے ذاتی کا کیا مطلب باقی انبیاء کرام کی نبوت ذاتی نہیں ہے جی نہیں یہ مطلب نہیں ہے ذاتی کہتے ہیں وہ نبی جس کو سب سے اول نبوت ملے جس کو سب سے پہلے نبوت ملے اور جس کی وجہ سے باقی انبیاء کو نبوت ملے اسے نبوت عرضی کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام ذاتی نبی ہیں یعنی رب کریم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت پہلے دی ہے اور ان انبیاء کرام کو جنہیں ہم نبی کہتے ہیں انہیں نبوت بعد میں دی ہے میرے دوستو اس کا مطلب کیا ہے یہ ایک بات سمجھانے کی طرف اشارہ ہے جیسے دنیا میں روشنی ہے ایک روشنی سورج کی ہے ایک روشنی چاند اور تاروں کی ہے جو سورج کی روشنی ہے یہ ایسی روشنی ہے جو سورج میں بھی چلتی ہے اور یہی روشنی چاند اور تارہ اس سے اخذ بھی کرتا ہے لے بھی لیتا ہے اس لیے عربی زبان میں سورج کو منیر کہتے ہیں روشنی دینے والا چاند کو مستنیر کہتے ہیں روشنی لینے والا ایسے حضور
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اصلی ہے، یعنی رسالت میں آپ کو ملی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رب کریم نے باقیوں کو نبوت عطا فرمائی ہے۔ تو ہمارے نبی عام نبی نہیں ہیں، یہ نبوت ذاتیہ والے ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں۔ میرے دوستو، رسالت میں آپ کے رتبے پر ایک بات کروں، اگر کسی کے ذہن میں کوئی خیال آئے کہ حضور پاک کا رتبہ سب سے بڑھ کے، تو ہمارے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چوتھی مرتبہ شک کے صدر ہوا ہے، سینہ اقدس کے دل اقدس کو نکال کر دھویا گیا، تو وہ دل تو وہ ہے جس پانی سے دھلا، اس پانی کا نام زمزم ہے، اور زمزم کا پانی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے سے نکلا تھا۔ زمزم کا چشمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی رگڑ سے نکلا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نبوت میں وہ درجہ نہیں رکھتے جو درجہ حضور پاک کا ہے۔ اگر حضور پاک کا درجہ سب سے بڑا ہے تو پھر ہونا یہ چاہیے حضور پاک کی پاؤں کی رگڑ سے کوئی چشمہ جاری ہو، اس سے حضرت اسماعیل کے سینے سے دل نکال کے دھویا جائے۔ حالانکہ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے حضرت اسماعیل کے پاؤں کے پانی سے حضور پاک کے دل کو دھویا گیا۔ اس سے تو پتہ چلتا ہے حضرت اسماعیل کا رتبہ بڑا ہے، رسول اللہ کا رتبہ اتنا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یاد رکھیں، جب شریعت اسلامیہ پر کوئی اشکال آئے، سوال آئے، اعتراضات آئیں، ابجیکشن آئے، تو تصویر کے دونوں رخ کو دیکھ لیں تو بات بعض اوقات ایک ہوتی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ اسی طرح میں آپ کے سامنے مثال دیتے ہوئے کہتا ہوں، اگر یہ گلاس ہو، گلاس آدھا بھرا ہوا ہو تو دو جملے کہے جا سکتے ہیں۔ نمبر ایک، یہ گلاس آدھا بھرا ہے، نمبر دو، یہ گلاس آدھا خالی ہے۔ اب جو کہے گا آدھا خالی ہے وہ بھی سچا، جو کہے گا یہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے وہ بھی سچا، کیونکہ بعض اوقات جملہ وہ ہوتا ہے جہاں باتیں دونوں سچی ہوتی ہیں۔ مثلا میں 6 کا لفظ لکھ دوں گنتی میں، یہ 6، یہ 6 میں نے لکھا، ادھر والے کہیں گے 9 ہے، ادھر والے کہیں گے 6 ہے۔ دیکھنے کا زاویہ ہوتا ہے، دیکھنے کا انداز ہوتا ہے۔ ہم نے کہا یہ اعتراض بنتا نہیں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کا پانی حضور پاک کے سینے پہ لگا تو حضور کا رتبہ چھوٹا ہو گیا۔ ہم نے کہا جی نہیں میرے دوستو، باتیں دونوں دیکھیں تو بات سمجھ آتی ہے۔ ایک رشتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حضور پاک علیہ السلام سے نبی ہونے کا ہے، ایک رشتہ اور ہے۔ وہ رشتہ کیا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، امتحانوں کے بعد رب نے دعا قبول کی۔ وہ دعا کیا تھی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے میرے مولا یہ جو آخری نبی محمد مصطفیٰ آخر الزمان آنا ہے، اللہ وہ میری نسل سے پیدا فرما۔ رب کریم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ایک بیٹا حضرت ابراہیم کو دیا، اسحاق علیہ السلام ایک بیٹا حضرت ابراہیم کو دیا۔ حضرت اسحاق کی نسل سے کئی انبیاء آئے ہیں، حضرت اسماعیل کی نسل سے اکیلے سرور کائنات آئے ہیں، حضور پاک علیہ السلام آئے ہیں۔ حضرت اسماعیل کا ایک رشتہ تو دونوں نبی ہونے کا ہے، ایک رشتہ والد اور بیٹے ہونے کا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضور پاک علیہ السلام کے جد امجد ہیں، حضور پاک علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ باپ بیٹے کے تعلق کو دیکھو تو اعتراض نہیں بنتا۔ آپ کہیں گے مثال، میں مثال پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ کسی مسجد میں جائیں، مسجد میں آپ کے سامنے امام مسجد موجود ہو، آپ پتہ کریں یہ امام مسجد جوان ہے، اس کے ساتھ یہ بوڑھا آدمی کون ہے؟ کہیں گے یہ اس کا والد ہے، یہ اس کا ابا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ابا حافظ بھی نہیں ہے، عالم بھی نہیں ہے، بیٹا حافظ اور عالم بھی ہے، نماز پڑھانے کی ضرورت آئے گی تو بیٹا آگے ہوگا، باپ کا رتبہ بڑا، لیکن باپ پیچھے ٹھہرے گا کہ امامت اب بیٹے کا حق ہے، اس کے علم کی وجہ سے، اس کے حفظ کی وجہ سے، اس کے تقوی و طہارت کی وجہ سے۔ باپ کا اگرچہ درجہ بڑا ہے، جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، لیکن باپ پیچھے ٹھہرے گا۔ نماز پوری ہو گئی، اب گھر کو گئے ہیں، بیٹا بھی گیا ہے، ابا بھی گیا ہے، اب پاؤں دکھنے لگے ابا کے،
पाँव दबाने की जरूरत आए, पाँव कौन दबाएगा? बोलिए। क्यों बेटा? बेटा तो इमाम था, नमाज पढ़ाने के लिए आगे था, हाफिज भी था, कारी भी था, आलिम भी था। अब हाफिज, कारी, आलिम और इतने बड़े रुतबे, मकाम और मर्तबे वाले को आप कहते हो ये पाँव दबाए। आप कहेंगे मौलाना बात कुछ और है, बात नमाज की आएगी, रुतबा बेटे का बड़ा है, लेकिन बात खिदमत की आएगी तो रुतबा बाप का बड़ा है। मैंने कहा हज़रत इस्माइल का ताल्लुक सिर्फ नबुव्वत का नहीं है, अबुव्वत का भी है। अबुव्वत कहते हैं अब्बा होने को, नबुव्वत कहते हैं नबी होने को। अगर हम रुतबा देखें हजरत इस्माइल का, इस्माइल अलैहिस्सलाम वालिद हैं, वालिद के बाप का, बाप के पांव वाला पानी बेटे के सीने पे लग रहा। रिश्ता देखें नबुव्वत का, हुज़ूर पाक इमामुल अंबिया है, बाकी अंबिया मुक्तदी है। इमाम किसे कहते हैं? इमाम वो होता है जिस जगह इमाम ठहरता है, इमाम के आगे तो आगे, इमाम के बराबर भी कोई नहीं होता। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को रब्बे करीम ने मुसल्ला इमामत देकर बताया, पैगंबर करीम अलैहि तहय्युत व तस्लीम का रुतबा ये है, इनके आगे तो आगे बराबर भी कोई नहीं है। अगर रुतबा इमामत देखें, हुजूर बड़े, रिश्ते अबुव्वत देखें, इस्माइल बड़े। अगर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के वालिद इस्माइल के पांव का पानी हुजूर के सीने पे लगे तो एतराज नहीं बनता। तो बाज़ों का दोनों चीजें देखी जाती हैं, तब जाकर मसला हल है। मैंने कहा हमारे नबी सिर्फ नबी नहीं है, ये इमामुल अंबिया है, तो इनका रुतबा, दर्जा, मकाम, मर्तबा, हैसियत, वैल्यू वो है जो इमामत अंबिया वाली है कि सबसे आगे है। और सुने, मैं एक बात इसी पर लगे आता हूं, मजीद कहने लगा हो। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने मुसल्ला इमामत दिया, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम अंबिया के इमाम बने, तो जो अल्लाह ने हुज़ूर पाक से आने से पहले तमाम अंबिया से वादा लिया था, मेरे नबियों, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन की आयत में है, अगर तुम्हारा दौर नबुव्वत चल रहा हो, तुम्हारे अदवार नबुव्वत हो और तुम्हारे दौर नबुव्वत में आमना के दुर्र यतीम महबूब रब्बिल आलमीन हज़रत ख़ातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं, फिर इनका कलमा पढ़ोगे तो हुजूर उनकी अदवार नबुव्वत में तो नहीं आए, हुजूर अपने दौर नबुव्वत में आए हैं। अपने दौर नबुव्वत में आए तो रब ने उनसे जो वादा किया था वो पूरा कराया, तमाम अंबिया को हुजूर पाक का मुक्तदी बनाया। जो मुक्तदी होता है वो इमाम के ईमान को मानता है, तभी उसकी इक्तदा में नमाज पढ़ता है। तो तमाम अंबिया ने हुजूर की इक्तदा में नमाज पढ़ी, गोया हुजूर पे ईमान भी लाया, हुजूर के उम्मती भी बने। इस बुनियाद पे कासिमुल उलूम वल खैरात बानी दारुल उलूम देवबंद हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन फरमाते हैं, मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम नबीयुल अंबिया है। का नबीयुल अंबिया कौन है? का एक नबी होता है जिसकी कलमा उम्मत पढ़ने वाली होती है, एक नबीयुल अंबिया होता है जिसका कलमा उम्मत भी पढ़ती है, उम्मत के अंबिया भी पढ़ते हैं। तो हुजूर नबीयुल अंबिया। मैंने बात की दायरे नबुव्वत की, तो मेरे पाक पैगंबर के दायरे नबुव्वत पे कोई ये न समझे कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का दायरा नबुव्वत बड़ा महदूद है। जी नहीं, ला महदूद है। आप कहेंगे कैसे, जब हुजूर पिछले अंबिया के भी नबी हैं और हमारे भी नबी हैं, और ऐलान है इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, क़यामत तक के लिए नबी हैं। तो हुजूर पाक का दायरा नबुव्वत अज़ल से लेकर अबद तक है, और पैगंबर का दायरा नबुव्वत जो खुसूसी है वो उम्मत मुहम्मदिया पे है। और इस दायरा नबुव्वत की खुसूसियत भी एक है, वो क्या है? ये रब्बे करीम का वादा है। तवज्जो रखना, बड़ी सुनने और तवज्जो वाली बात है। ये रब्बे करीम का वादा है, अगर नबी अपने दायरे नबुव्वत में हो और उम्मत कोई गलती कर ले जिसकी बुनियाद पर उस उम्मत पे अजाब का वादा पूरा हो, और रब्बे करीम उम्मत पे अजाब लाने का फैसला कर दें, तो एक बात तय होती है कि वक्त के नबी को उस दायरे नबुव्वत से निकाला जाता है, तब उम्मत पे अजाब आता है।
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، فرعون کی فرعونیت آسمان کو چھونے لگی تو حضرت موسیٰ کو مدین ہجرت کرائی، بحیرہ کلزم پار کروایا، دائرہ نبوت جتنا تھا اس سے نکالا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، فرعون کو غرق کر دیا۔ ایسے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کی امتوں کا مسئلہ، ان کے دائرہ نبوت کا معاملہ، وہ نکلے، قوم پہ عذاب آیا۔ اسی طرح حضرت نوح کا امت کا مسئلہ، حضرت نوح کی امت بڑی بے ایمان تھی، نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانتی تھی، چند لوگ ماننے والے تھے، تو سورت نوح پارہ نمبر 29 رب کریم فرماتے ہیں حضرت نوح نے اللہ سے دعا کی، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ میرے مولا، میں نے 950 سال دن اور رات میں دعوت دے کے دیکھی، شب و روز ان میں گزارے، لیل و نہار گزارے، سردی و گرمی گزاری، بہار و خزاں گزارا، ان کے موسم کو جانتا ہوں، طبیعت کو جانتا ہوں، نیت کو جانتا ہوں، معاملات کو جانتا ہوں، طور و اطوار و عادات کو جانتا ہوں، ایمان لانے والی قوم نہیں ہے۔ اے نوح، آپ چاہتے کیا ہیں؟ فرمایا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ان کا کوئی گھر بستہ نہ چھوڑ۔ رب نے مان لیا، قرآن کہتا ہے وفارت تنور، اوپر سے بارش آئی، تنور سے پانی نکلا، سیلاب بنا، پانی اتنا ہوا، قوم غرق ہوئی، لیکن حضرت نوح کو بیڑے پر بٹھا کر، کشتی پر بٹھا کر ان کے دائرے سے نکال دیا، تب عذاب آیا۔ ایسے لوط علیہ السلام کا معاملہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام کو اس دائرے سے باہر نکالا، قرآن کریم کہتا ہے فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تب وہ بندے مرے اور اس کے بعد ان کو چنگاڑ آئی۔ اسی طرح یہ تمام انبیاء کرام کو رب نے ان کی جگہوں سے نکالا، تب عذاب آیا۔ حضور پاک کا دور تھا، مکہ کے کافروں نے دعا مانگی، سورت نمبر 9 سورت توبہ میں ہے، دعا مانگی، اے میرے مولا ہمارے اوپر عذاب لا دے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ مولا ہم پہ عذاب لا۔ مکہ کے کافر کہنے لگے، مکہ کے مشرک کہنے لگے ہم مر جائیں، ذلیل و خوار ہو جائیں، اوپر سے پتھر برسیں، ہم چٹیل میدان میں ختم ہو جائیں۔ اگر تیرا نبی سچا ہے، قرآن سچا ہے، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر قرآن نبی سچا ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھر برسا دے، او ائتنا بعذاب علیم، یا امت پہ عذاب بھیج دے۔ میرے دوستو، مسلمانوں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مکہ کا کافر دعا مانگتا ہے، ان پہ عذاب نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ پتھر مانگے، پتھر نہیں برسے، عذاب علیم مانگا، عذاب علیم نہیں آیا، وجہ یہ اس عذاب سے کیوں بچے؟ آسمانی پتھر سے کیوں بچے؟ پتھروں کی بارش سے کیوں بچے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ نبی جب دائرہ نبوت میں ہو اس وقت تک امت کو عذاب نہیں آتا۔ میرے محبوب مصطفیٰ ایک علاقے کے نبی نہیں ہیں، ایک قوم کے نبی نہیں ہیں، ایک قبیلے کے زمین نہیں ہیں، ایک زمانے کے نبی نہیں ہیں، حضور نبی ہیں قیامت تک۔ رسول اللہ دائرہ نبوت میں موجود تھے، مکہ کے کافر کے اوپر عذاب نہیں آئے۔ اچھا، آپ کا سوال ہوگا یہ دائرہ تو حضور پاک علیہ السلام جب مدینہ چلے گئے اب آ جاتا، مکہ سے چلے گئے، ہم نے کہا مدینہ بھی دائرہ نبوت میں۔ اچھا، حضور پاک علیہ السلام نے مختلف اسفار کیے، اب عذاب آ جائے، اب کیوں نہیں آیا؟ اب بھی دائرہ نبوت۔ آپ کا ایک سوال اور ہوگا، اچھا چلو ختم، حضور پاک علیہ السلام نے معراج کا سفر فرمایا، زمین سے چلے، آسمان کو کراس کیا، ایک نہیں ساتوں آسمان کراس، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، جبرائیل جیسا فرشتہ رک گیا۔ امام علاء الدین متقی رحمہ اللہ نے کنز العمال میں لکھا ہے، حدیث پاک مرفوع دے کر کہ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ آگے نہیں جا سکتا، پر جل جائیں گے۔ جبرائیل بھی رک گیا، حضور پاک آگے گئے، رف قالین آیا،
शरीफ उल अकलाम गुजरा, सिदरतुल मुंतहा गुजरी, जन्नत जहन्नम का दोज़ख का विजिट का आगे पहुंचे, रफ रफ कालीन आया, जदीद ज़माने का बोइंग तैयारा जो आसमानों का है उस पे बैठे, ला मकाम पे पहुंचे। कुरान कहते बातें हुई जो अल्लाह और नबी के दरमियान हुई। अब तो हुजूर दायरा नबुव्वत पे नहीं है, अब तो चले गए हैं, अब तो आसमानों पे हैं, अब अज़ाब आ जाता, अब ये कौम गर्क हो जाती। लेकिन नहीं, क्यों? इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, हुजूर इस कायनात के चीफ गेस्ट हैं, रिसालत माब इस कायनात के मेहमान खुसूसी हैं। हुजूर का दायरा नबुव्वत अर्श से लेकर फर्श तक क़यामत तक हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का दायरा नबुव्वत है। ये एक एक जगह से बचे हुए हैं काफिर, अजाब इन पर नहीं आया और ना क़यामत तक पूरी उम्मत पे अजाब आएगा, बचे हुए हैं। शुक्र करें हम उम्मत मोहम्मदिया में है, रब का तशक्कुर बजा लाएं, अल्लाह ने हमें हुजूर की उम्मत से पैदा किया तो इतना खुशकिस्मत बनाया। हम उस नबी के दायरा नबूवत में, तो हमारे नबी की नबूवत का मकाम ये है, ये दायरा इतना बड़ा है, जिस दायरे को जितना बड़ा कहें उतना बड़ा है, उससे भी बड़ा है। ये हमारे नबी हैं। तो हुजूर सिर्फ नबी नहीं है, नबीउल अंबिया है। मैं एक रुतबा मजीद अर्ज करने लगा हूँ, सुनो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा जब तमाम अंबिया से ज्यादा, तो शायद कोई सवाल कर ले कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा दर्जा। मैं सवाल करने लगा हूँ, वो क्या है भाई? का मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने डंडा मारा, दरिया दो टुकड़े हुए। फज़रिब बिअसाकल हजर, दरिया दो टुकड़े हो गया। अगर हुजूर पाक का रुतबा इतना बड़ा तो हुजूर पाक की ज़िंदगी से दिखाएं, पैगम्बर करीम अलैहि तहय्युत व तस्लीम ने यूं डंडी मारी हो, यूं असा मारा हो और कोई दरिया दो टुकड़े हो गया हो, है तो पेश करें, वरना फिर आप किस बुनियाद पे कहेंगे कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का रुतबा मकाम और दर्जा बड़ा? मैंने कहा बहुत छोटी बात है, मेरे पाक पैगम्बर के रुतबे के मुकाबले में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा बहुत बड़ा, लेकिन कौम मूसा के लिए हुजूर पाक के रुतबे में तो बहुत कम हो जाएगा मामला। आप कहेंगे कैसे? अच्छा भाइयों, मुझे 3 सवालों के जवाब दो। जब मूसा अलैहिस्सलाम दरिया पे पहुंचे थे, पहला सवाल, ये दरिया जमीन पे था या आसमान पे था? अजी ये कौन सा सवाल है, दरिया तो जमीन पे होते। मैंने कहा ओके, दरिया जमीन पर, एक सवाल। दूसरा सवाल, हजरत मूसा कहाँ थे? ये भी जमीन पे थे, 2 सवाल पूरे। तीसरा सवाल, वो आसा, वो डंडा, वो लाठी, वो स्टिक, वो जाकर दरिया को टच हुई या नहीं? ये खाली इशारा हुआ, अजी टच हुई। फज़रिब बिअसाकल हजर, जाकर ज़रब लगी। मैंने कहा ओके। मैंने 3 बातें पूछी, दरिया भी ज़मीन पर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी ज़मीन पर, और दरिया को जाकर डंडा टच भी हुआ, लगा। तूने कहा हाँ। मैंने कहा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पे मैं इससे बढ़ के हुजूर का मौजज़ा दिखाता हूँ। मक्का के काफिर आए, महबूब मुस्तफ़ा अगर आप वाकई आसमान से भेजे हुए नबी हैं, आप फिर ऐसा करें, हमारे जहनों में हमारे जादूगरों ने डाला है कि ये नबी नऊज़ुबिल्लाह जादूगर है, ये मिसमरिज़म करता है, अपना टाइज करता है, इसको कहो ये ज़मीन से ऊपर किसी जगह अपना इल्म दिखाए। तो और तो कुछ नहीं है, चांद है, आप इस चांद के ऊपर कोई वार करके दिखाएं ताकि हम माने आप नबी हैं, आप जादूगर नहीं। कुरान करीम सूरत क़मर कहती है, रिसालत माब ने उंगली उठाई, सुनो हुजूर ज़मीन पर हैं, चांद है? जवाब दे, चांद है? आसमान पर है। हजरत मूसा के मौजज़े पे गौर करना, वो दोनों ज़मीन पर थे, दरिया और नबी। यहाँ नबी ज़मीन पर है, चांद आसमान पर है। वहाँ पर डंडा टच हुआ था, यहाँ पर उंगली का सिर्फ इशारा हुआ। कुरान कहता है इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, पैगम्बर करीम की उंगली उठी, चांद 2 टुकड़े हो गया। हजरत मूसा नबी हैं तो हुजूर उनसे बढ़ के नबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर। तो मेरे नबी पाक का रुतबा तो इन सब अंबिया से बरतर, औला, अशरफ, अकरम, आला, इन मामलात से बहुत आगे। अच्छा एक और बात कहेंगे, कुरान करीम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा लिखा है, उन्फ़िक़ुत तैर बिइज़्निल्लाह व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह। मुर्दे पे आते और ये उंगली रखते,
कहते कुम बिइज़्न अल्लाह, ओए मरने वाले तो अल्लाह के हुक्म से मरा। ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम रब का नबी है, अल्लाह की इजाजत का वास्ता देकर तुम्हें कहते उठ जा, तो मुर्दा जिंदा हो जाता। ये रब का कुरान कहता है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के बारे में दिखा दो, क्या सरवर कायनात की ज़िंदगी में कोई दुनिया से गया हो और हुज़ूर पाक आए हो और रिसालत में आपने कुम बिइज़्निल्लाह फरमाया हो और वो बंदा उठ गया हो, हम माने पैगम्बर का रुतबा बाकियों के रुतबे से आला। मैंने कहा सुन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा बहुत बड़ा, लेकिन ये कौम ईसा अलैहिस्सलाम के लिए है, मौजज़ात मुस्तफ़ा के सामने बहुत कम है। जी वो कैसे? सुनो, मेरे पाक पैगम्बर का मकाम ये है, रिसालत मआब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उसको जिंदगी बख्शी है जिसमें कभी जिंदगी आई नहीं थी। मुर्दे में तो जिंदगी थी, रूह का ताल्लुक था, रूह के दुखूल था, रूह का ताल्लुक टूटा, बंदा मर गया। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुकालमे से वो रूह मुकम्मल आई और ये उठ गए। लेकिन हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की तरफ से तो ज़िंदगी का मौजज़ा उसको मिला है जिसमें तो कभी रूह आई भी नहीं थी। वो क्या है? मशहूर वाक़या आपने सुना हुआ है, यूँ हाथ पीछे रख के, हाथ में कंकर रख के अबू जहल आया और मेरे मुस्तफ़ा के सामने ठहर के उस बेईमान आज़म ने चैलेंज किया, मुझे बताओ मेरे हाथ में क्या है? पत्थर हैं, इनमें तो रूहें नहीं हैं, इनमें क्या ज़िंदगी है? ये पत्थर हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने गोया यहाँ फरमाया होगा कि काहिन भी तुक्का लगाते हैं, अपनी कहानत पे वो बता देते हैं, साहिर भी तुक्के लगाते हैं, अपने सहर पे वो बता देते हैं। अजी मैं बता दूं तेरे हाथ में कंकर हैं तो साहिर और काहिन और मेरा मामला कहाँ? यूं नहीं होगा। अबू जहल मुट्ठी बंद रख, तेरे हाथ का कंकर बोलेगा मोहम्मद कौन है? नारे तकबीर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने जुमला बोला तो हाथ का कंकर कलमा तैयबा पढ़ने लगा। तो भाइयों, हुज़ूर पाक की वजह से तो जान इसमें आई है जिसमें कभी रूह आई भी नहीं थी। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उस मुर्दे को ज़िंदा करके नबी हैं, तो हुज़ूर पाक इन पत्थरों को ज़ुबान दे के रब के हुक्म से इमामुल अंबिया। मेरे दोस्तों, चलो लगे हाथों ये भी कहता जाऊं, फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वकुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। सूरत नंबर 12 सूरत यूसुफ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की चाशनी मिस्र की लड़कियों ने उंगलियां काट दी। क्या रिसालत में आपके हुस्न पर भी किसी ने अपनी उंगली काटी? किसी ने कुछ काटा? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के हुस्न की बात करके इतना तो मानो हुस्न यूसुफ सबसे आगे। मैंने कहा ठीक, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी आंचा खूबा हमादारंद के तू तन्हादारी। इस मामले में भी मेरे मुस्तफ़ा सबसे आला सबसे औला है। आप कहेंगे कैसे? मैंने पूछा, मिस्र की औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख के उंगलियां कैसे काटी थी? वो कहने लगा, अजीज़ मिस्र बादशाह था, उसकी बीवी जुलेखा ये क्वीन थी, मलका ऑफ इजिप्ट थी, मिस्र की बादशाह थी। इसका दिल फरेफ्ता हुआ हज़रत यूसुफ के हुस्न पे। इसे इसकी सहेलियों ने ताना दिया, ओए तू क्वीन है, ओए तू मलका है, ओए तू यहाँ की बादशाहज़ादी है। एक उस पे दिल दे बैठी जिसकी नऊज़ुबिल्लाह हैसियत नहीं है। उनके सामने ऐसा था, इसको बड़ा गिल्टी फील हुआ। इसने कहा, अच्छा तुम सहेलियां मेरी दोस्ती मेरी, मुझे ताना देती हो, आओ मैं तुम्हारा इलाज करती हूँ। इसने दावत की, उनके लिए इसने तकिए लगाए, उनके लिए इसने कालीन बिछवाए और उसके बाद प्लेटें रखी, उसमें सेब रखे, एक हाथ में छुरी दी, हर को प्लेट भी दी और छुरी भी दी। सेब भी हाथ में, प्लेट रख दी, छुरी उठाई, सेब पर उंगली रखी, हजरत यूसुफ को इसने निकाला। ऐन उस वक्त जब इस जुलेखा की सहेलियां सेब काटने के लिए
اپنے سیب کے اوپر چھری رکھ کے اندر گھسا چکی تھی. حضرت یوسف نکلے. قرآن کہتا ہے فلما رأینہ، ان عورتوں نے حسن یوسف کا دیدار پیا، حسن یوسف کی چاشنی پر فوفرفنہ ہوئی اکبرنہ، بہت بڑا حسن کا معاملہ ان نے دیکھا جو ان کی آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. جب دیکھا اکبرنہ وقلنا، ان کی زبان سے نکلا ما ھذا بشرا، یہ تو انسان ہی نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو خوبصورت فرشتہ ہے. یہ حسن دیکھتے دیکھتے قرآن کہتے ہیں وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، پتہ نہ چلا سیب کٹ رہا یا انگلی. یہ انگلی نہیں کٹ رہی، سیب کٹا، انگلی نیچے آئی، چھری نیچے آئی، انگلی پہ چلی، چمڑا کٹا، گوشت کٹا، خون نکلا، انگلیاں جدا ہو کے نیچے گری. تب جا کر اچانک خون کے فوارے سے ان کی نظر پڑی تو ہاتھوں سے معروم ہو چکی تھی. یہ حسن یوسف ہے. دکھاؤ حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشنی. کیا اس حسن میں بھی کچھ ایسا ہوا ہے؟ میرے دوستو، رسالت مآب کے حسن کی بات میں آپ کے سامنے کہا تھا کروں، چلو میں جھلکی دیتا ہوں. حضور پاک کا حسن دیکھنا ہو تو شمائل ترمذی میں امام حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھو. حضرت امام حسن نے پیغمبر کے جس حسن کو بیان کیا، خدا کی قسم اس دھرتی پہ حسن کی جتنی نشانیاں، حسن کی جتنی علامتیں، خوبصورتی کے جتنے اشارے کما اتم چاہیے تھے، وہ میرے نبی کو یوں جمال دیا کہ اللہ نے اس جمال میں اجمل بنا دیا، وہ حسن دیا کہ اس حسن میں آسن دیا، وہ شرف دیا اس شرف میں اشرف بنایا، حضور پاک پہ اس حسن کو ختم کر دیا. تو حضور پاک کے لیے اماں عائشہ فرماتی ہیں مصر میں یوسف علیہ السلام پر دو قسم کے وقت آئے. نمبر ایک، جب ان کو بیچنے کی بولی لگی تو عورتوں نے پیسہ، اور اس وقت مالداروں نے، برگر فیملیز نے پیسہ اس پہ لگانا سیکھا. اور جب سہیلیاں بیٹھی حضرت یوسف کو دیکھنے زلیخا کی تو اس وقت ہاتھ کاٹ بیٹھیاں. تو ان دونوں کو، مالداروں کو بھی اور ان عورتوں کو بھی، حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ بنت صدیق ام المؤمنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فلو سمعوا فی مصر اوصاف خده ما بذلوا فی سوم یوسف من نقدی لوامی زلیخة لو رأین جبینہ لأطرن بالقطع قلوبہن علی الیدی. اے مصر کے انویسٹرز لوگوں، تم نے پیسہ حضرت یوسف کو خریدنے پہ لگایا تھا. فلو سمعوا فی مصر اوصاف خده، تم نے محبوب مصطفیٰ آمنہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ کے ایک رخسار کے حسن کی صفت نہیں سنی تھی، تب پیسہ لگایا. اگر حضور پاک کے اس رخسار کے حسن کو دیکھتے، وہاں پہ پیسہ نہ لگاتے. یہ مصر کے انویسٹرز کو کہا. پھر مصر کی لڑکیوں کو اماں نے فرمایا لوامی زلیخة لو رأین جبینہ لأثرن بالقطع قلوبہن علی الیدی. اے مصر کی دوشیزاؤں، اے مصر کی لڑکیوں، تم نے زلیخا کو تانا دیا، غلام پہ فرفتہ ہو گئی، اور تمہارا تانا نہیں بنتا. تم نے انگلیاں کاٹی حسن یوسف کا دیدار کر کے. اگر میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی، انگلیاں نہیں، پھر تم اپنے دلوں کو کاٹ دیتی. ایک سوال پھر بھی باقی ہے. سوال یہ ہے، اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ بہت بڑی ذات ہے. اماں کی جوتی، اماں کے پاؤں میں جو جوتی آئی، اس جوتی کے تمغے پہ جو مٹی کے ذرات لگے، وہ ہم جیسے کروڑوں سے وہ ذرات بھی افضل ہے. لیکن میں ایک بصیرت سے جرت کرتے ہوئے اماں جان کے سامنے حالت حال میں، قال میں نہیں، گفتگو میں نہیں، کانسیپٹ و تصور و حالت میں جاتا ہوں، ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں میری اماں، آپ نے یہ جملہ کیسے فرمایا کہ دلوں کو کاٹ لیتی؟ میری اماں، مجھ جیسے کند ذہن کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی. سیب تو ہاتھ میں تھے، چھری دوسرے ہاتھ میں تھی، تو کٹنے میں سیب کی جگہ انگلیاں کٹیں، یہ سمجھ آتا ہے، لاجیکل ہے. لیکن اماں، انہوں نے سیب سینے پہ تو نہیں رکھے تھے کہ اپنے دل کو کاٹتی، انہوں نے سیب تو پلیٹ میں رکھے تھے. دل کو کیسے کاٹتی؟ دل کیسے کٹتا؟ دل کے کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟
कुर्बान जाए अम्मा जान आयशा के एक ही जुमले पे, लअसरना बिलक़त्इ क़ुलूबहुन्ना अलल यद। इस जुमले ने इसका जवाब दिया। फरमाया मेरे बेटे अगर जवाब समझना हो तो डीपली तरीके पे, बड़े गहराई के अंदाज में मोहम्मद मुस्तफ़ा के रुतबे का विजिट कर, इनको देख। अम्मा जान फरमाइए आप फरमाना क्या चाहती हैं? फरमाया महबूब मुस्तफ़ा का रुतबा क्या है? इसे नबुव्वत ज़ाती मिली है, यानी पहले ये नबी हैं, इनकी वजह से बाकियों को मिली है। अम्मा ये तो हम हर मुसलमान मानते हैं, पहले हुजूर को मिला, फिर हुजूर की वजह से बाकियों को मिला। तो कहा बेटा हुस्न छोटी चीज़ है, नबुव्वत बड़ी चीज़ है। जब नबुव्वत हुजूर की वजह से उन्हें मिली तो पता चला हुस्न हो, खूबसूरती हो, मर्तबा हो, चाशनी शरबती दीदार की हो, ये सब कुछ भी तो हुजूर की वजह से मिला। अम्मा मैं समझ गया, बिल्कुल हुजूर की वजह से बाकी अंबिया को हुस्न मर्तबा मिला, हुस्न सौत मिली, हुस्न बसीरत मिली, हुस्न बसारत मिली, हुस्न समात मिली, हुस्न नुतक मिला, हुस्न शम मिला, और हुस्न जासा पकड़ने की पूरी तरतीबें मिली, हुस्न किरात मिली, हुस्न आवाज़ मिली, हुस्न लहजा मिला, हुस्न किरदार मिला। अम्मा हुजूर की वजह से। फरमाना क्या चाहती हैं? कि बेटा दो चीज़ें हैं, एक असल है, एक नस्ल है। असल से चीज़ चलती है, नस्ल में पहुंचती है। दरिया असल है, नहर नस्ल है। दरियाओं से चश्मे से पानी निकलता है, नहरों में पहुंचता है। ऐसे सूरज से रोशनी निकलती है, चांद तारों में पहुंचती है। तो नबुव्वत में महबूब मुस्तफ़ा अफजल हैं। हुजूर से नबुव्वत निकली, इन्हें मिली, रुतबा निकला, इन्हें मिला, दर्जा निकला, इन्हें मिला, हैसियत निकली, इन्हें मिली, वैल्यू निकली, इन्हें मिली। तो हुस्न भी हुजूर से निकला, इन्हें मिला। नहीं समझे? हुस्न भी हुजूर पाक से चला, इन्हें मिला। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुस्न की जड़ है, हुस्न का मंबा है, हुस्न का मावा है, हुस्न की असल है, हुस्न की बुनियाद है। और हजरत यूसुफ हुस्न की शाख है, क्योंकि शाख में चीज़ बुनियाद से जाती है, तने से जाती है। इसी तरह एक जिस्म है, जिस्म में भी एक बुनियाद है और एक शाख है। जिस्म में दिल बुनियाद है, उंगलियां शाख हैं। क्यों? दिल में सवाल उठता है, इधर देखूं तो दिल देखता है, नहीं मुंह हटाऊं तो मुंह हट जाता है। क्यों? ये मुंह उज़्व है, शाख है, दिल हुक्मरान है। दिल ने चाहा हाथ ऊंचा तो हाथ ऊंचा, दिल ने चाहा हाथ नीचे तो हाथ नीचे। तो दिल असल है, दिल से ख्यालात निकलते हैं, हाथों में पहुंचते हैं, पाँव में पहुंचते हैं, आँखों में पहुंचते हैं, कानों में पहुंचते हैं, ज़ुबान में पहुंचते हैं, आज़ा में पहुंचते हैं। तो असल दिल है, बाकी शाख है। नबुव्वत में भी असल हुजूर हैं, हुस्न में भी असल हुजूर हैं। हज़रत यूसुफ शाख हैं। सुनो सुनो, फरमाया उन्होंने, मिस्र की लड़कियों ने, लअसरना बिलक़त्इ क़ुलूबहुन्ना अलल यदी, शाख हुस्न को देखा था, हुस्न के असल को नहीं देखा, शाख हुस्न को देखा। तो शाख बदन उंगलियां काटी, मरकज़ हुस्न को देखती तो मरकज़ बदन अपने दिल को काट देती। लअसरना बिलक़त्इ क़ुलूबहुन्ना अलल यदी। तो मेरे पाक पैगंबर का रुतबा इस हद तक, मर्तबा इस हद तक, दर्जा इस हद तक। तो मेरे दोस्तों, ये मैं पूरी तारीफ बात करके एक जुमला कहने लगा हूँ, अपनी तकरीर पूरी, वरना हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात वहाँ तक, बल्कि मैं यूँ कहूँ जहाँ तक मेरे खुदा की खुदाई है वहीं तक हमारे मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, ये वो ओहदा है जो सरकार रिसालत के सर पे सजता है, ये वो तमगा है जो कंधा रिसालत पे सजते हैं। बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। लेकिन आपको एक दावत फ़िक्र देता हूँ मेरे दोस्तों, हमारे नबी का रुतबा बड़ा, दर्जा बड़ा, इससे बात नहीं बनेगी। हम कहें तब भी बड़ा, हम न कहें हुजूर का रुतबा तब भी बड़ा। बात तब बनेगी जब इस महफिल में आया हुआ हर शख्स इस बात का तहिया करके उठे, अज़म बिल जज़्म करके उठे कि मौला जब तक ज़िंदगी है सर तो जुदा हो सकता है, हुज़ूर पाक के हुक्म की मुखालफत नहीं हो सकती। आप जितने दोस्त बैठे हैं, इरादा करते हैं, जितने बैठे हैं,
ہاتھ کھڑا کر کے اگر تائید کر دیں تو یہ فرشتے بھی لکھیں گے اللہ اس نے ان لوگوں نے اس ڈریم پیلس میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کے کہا تھا محبوب مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کریں گے. کرو گے؟ جتنے دوست بیٹھے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام پہ عمل کریں گے, نماز سے لے کر روزے تک ایک ایک حکم پہ محبوب مصطفیٰ کی بات کو مانیں گے. مانو گے؟ کیونکہ علامہ اقبال رحمہ اللہ یہی درس دے کے گئے ہیں, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.